A very good morning, my dear students. Today we will discuss about the topic principle of convergence. It's a cost of carry model and it is the differences in the future price and spot price. So we can say the cost of carry like storage cost, insurance, interest or basis. So differences in the future price and spot price represents the cost of carry. I think you well understood about what do you mean by cost of carry, and these costs are incurred to keep the commodity in inventory until delivery date. We have to keep in every contract or every agreement or any contract or agreement, we have to keep the commodity in inventory until its delivery date. So we will incur some cost. Generally, longer the time to maturity, greater will be the carrying cost or basis, isn't it? Longer will be the maturity and greater the carrying cost. In other words, the future contract with longer maturity will be priced higher than the future contract with the shorter maturity. As maturity nears or delivery month approaches, the differences between the future price and spot price decline. That is, on maturity, the future price and spot price are approximately the same. So this means the two price, that is spot and future price, becomes identical or equal on the day of maturity. ഈ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കൺവേർജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കൺവേർജൻസ്. ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. പ്ലീസ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. The future contract with longer maturity ഉള്ള future contract will be priced higher than the future contract with the shorter maturity. അല്ലേ, ഫ്യൂച്ചർ ലോങ്ങർ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളതിനായിരിക്കും പ്രൈസസ് ഹയർ ആയിട്ടിരിക്കുക. സോ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി മന്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ആൻഡ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ആൻഡ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം. സ്പോട്ട് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും ഐഡന്റിക്കൽ ആവും, ഈക്വൽ ആവും ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനൻ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ ദസ് കൺവേർജൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസസ് ടു കം ടുഗദർ ബോത്ത് ദ പ്രൈസസ്. ദ ബേസിസ് shrinks ആസ് എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അപ്രോച്ചസ് എക്സ്പിറേഷൻ. സോ പ്രൈസ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. The future price of a contract and the cash price or the same commodity tend to converge. They will come together as the delivery month of the future contract approaches. On maturity date, the future price must equal the spot price. So future price ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ കോണ്ടാങ്കോ എന്നും, ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ലോവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡേഷനും, ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് കൺവേർജൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കൺവേർജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. സോ ആസ് എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അപ്രോച്ചസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്, ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് വിൽ കവറേജ് വിത്ത് ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. സോ എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്പോട്ട് പ്രൈസിനെ കവറേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കൺവേർജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So, differences of the future price and the spot price represents the cost of carry for the remaining period of the future contract. So, time elapse ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ the cost of carry reduce ചെയ്യും. And it being proportional to the time remaining. ആ time of remaining അത് proportional ആയിട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. So, thus the date of maturity or day of maturity, the cost of carry would be 0. It is also possible for the commodity futures contract to have negative basis. So, പക്ഷേ ഈ ഡേ ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി 0 ആവണമെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ബേസിസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി, ഒരു പെപ്പർ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ആണ് ഇപ്പം അതിന് സപ്ലൈ വളരെ കുറവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സ്പോട്ട് പ്രൈസ് മേ ബി ഹൈ, ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഈ സപ്ലൈ ലൈക്ലി ടു ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച്.
സോ അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ഈ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. സോ അതർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വരിക. സോ ദ ബേസിസ് മേ ബി ഫൗണ്ട് ടു ബി നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ദ കൺവേർജൻസ് ടു സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഒക്കേഴ്സ്. ആൻഡ് why the future price equals or is very close to the spot price. ഡെലിവറി റീച്ച് ആവുമ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ദീസ് ടു ആർ അൺഈക്വൽ. അപ്പോൾ അവിടെ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ആർബിട്രേജേഴ്സിൻ്റെ. ദെൻ ദ ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ദ ട്രേഡർ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ എ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ സ്പോട്ട്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ വുഡ് ഷോർട്ട് സെൽ എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ. അതായത് ദേ വിൽ ഷോർട്ട് സെൽ എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, ദേ വിൽ ബൈ ദ അസറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഡെലിവറി. സോ ഈ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ഷോർട്ട് സെൽ എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്, ബൈ ദ അസറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഡെലിവറി. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ എക്സസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓവർ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആർബിട്രേജേഴ്സ് ഇവിടെ അവർ പ്ലെയേഴ്സായി നിന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ആർബിട്രേജേഴ്സിന് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. നമ്മൾ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ആൻഡ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും സ്പോട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി. അത് തന്നെയാണ് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും. സോ ടൈം പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ദസ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി എന്താവാം? ഇറ്റ് വുഡ് ബി 0. So it is also possible for the commodity futures contract to have negative basis. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ബേസിസ് ആവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി മേ ബി ഇൻ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ നോ, ദർഫോർ ഇറ്റ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് മേ ബി ഹൈ അല്ലേ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി പെപ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, പെപ്പറിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, സ്പോട്ട് ബേസിസിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മേ ബി ഹയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ടൈമിനനുസരിച്ച് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ദ കോഴ്സ്. സോ ഡ്യൂ ടു ഗുഡ് മൺസൂൺസ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദെൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് മേ ബി ലോവർ. സോ ഇത് തന്നെയാണ് മിക്ക അതർ കമ്മോഡിറ്റീസിനും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ബേസിസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നെഗറ്റീവും ആവാം പോസിറ്റീവും ആവാം. സോ ഏത് കേസസിലാണെങ്കിലും, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ പോസിറ്റീവ്, however the convergence to the spot price occurs. കൺവേർജൻസ് എന്തായാലും, കൺവേർജൻസ് മീൻസ് ഈക്വാലിറ്റി എന്തായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കും. So it is easy to understand why the futures price equals or it is very close to the spot price. So എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എപ്പോഴും സ്പോട്ട് പ്രൈസിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നത്? സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ദ ഡെലിവറി പീരീഡ് ഈസ് റീച്ച്ഡ്, ഇഫ് ദ ടു ആർ അൺഈക്വൽ, ദെൻ ദ ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ട്രേഡേഴ്സ്. ഇഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, 3 രീതിയിൽ നടക്കാം. ഒന്ന്, the investor should sell a future contract and investor should buy the asset and make the delivery. സോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ എക്സസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓവർ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് അല്ലേ. ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസിൻ്റെ ഓവർ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സസിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ആർബിട്രേജറും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡർ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ the future price will tend to decrease and the spot price will tend to increase. So arbitragers ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രൈസസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിക്രീസും ഇൻക്രീസും തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വിൽ ടെൻ ടു ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് വിൽ ടെൻ ടു ഇൻക്രീസ്. സിമിലർലി ഇഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, വൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടെംപ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ടു ബൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ഡെലിവറി അല്ലേ, ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ. സോ ഇങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എന്താ സാധ്യത ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ടെൻ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് വിൽ ടെൻ ടു ഫോൾ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ്, ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറേഷൻ. ആൻഡ് ആ എക്സ്പയറേഷൻ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ബോത്ത് ദ പ്രൈസ് വിൽ കൺവേർജ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ആർബിട്രേജസ് പ്രോസസ്. സോ ഇങ്ങനൊരു ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും സ്പോട്ട് പ്രൈസും ഈക്വൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത്. In other words, when the future price is different from spot price, the arbitrage opportunity will exist and this will drive them to a common value. Okay.
I think you well understand about the principle of convergence, and this arbitrage opportunity exist ചെയ്യുന്നതിനും ആൻഡ് കോമൺ വാല്യൂയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, കൺവേർജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ കൺവേർജൻസ് ഈസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ towards the spot or cash price. So I hope you well understand the class. If you have any doubts and queries, you can ask me through our WhatsApp group. Okay. So in today's class, we cover the principles of convergence, the convergence of spot and future price. And we also discussed about the arbitrage process. Thank you all.